So fourth knot ವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. We'll continue from the fifth knot. There is a great difference between search and craving, the latter being more appropriate. Our craving brings us to the knot that is decidedly superior to all the previous ones, which is the fifth knot. Now we have reached the point and begun traversing it through and experiencing these things in a practical way. Now we have our firm stand on it, and our thoughts assume a similar trend, which continues till we, at last, we develop the sense of merging in a state of wandering. This offers us opportunity to experience its condition, which is somewhat peculiar in nature. So fifth point is somewhat peculiar in nature. Just underline that. It's not like the other points. Okay, we'll come to know why it is peculiar. By now, we acquire control over the element of air. So fifth point is the air point. So we gain control over the air element. But the air element is quite changed. There are no gusts in it. It is something very calm and soothing. Cool and soothing and refreshing is the fourth point. Fifth point, it is kind of calm and soothing. At this point, an Abhyasi feels often develops two conditions. Sometimes a feeling of sadness is felt and tears well up while he is passing through this stage of knowledge to that of the real one. And sometimes the hair thrills him with experiences, exciting laughter and weeping. So uncontrolled weeping birthday, uncontrolled laughter birthday. Small jokes can actually make you laugh a lot. Small incidents can actually make you weep a lot. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? And sometimes air here thrills him with experiences, exciting laughter and weeping. But ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? They're all short-lived. So that's the thing that you have to recognize. They're all very short-lived. It probably lasts for few seconds to few minutes. After that, they'll be calm. They're all right. So it's that undue excitability in either directions, either laughing or weeping. So undue excitability, now psychiatry we call it as emotional lability. In psychiatric terms, we call it as emotional lability. Obviously, ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ we have to do something else to make them better. ಆಯ್ತಾ? In our system of Abhyasi, Abhyasi is not allowed to stay long at this state, but is taken onwards after having developed the state of identicality through master's power. Thus, the time now comes for the Abhyasi to move ahead. The full knowledge of the pind or the material sphere is now attained. ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ದಾಟಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಟು ಅಟ್ ಎವರಿ ನಾಟ್. ದ ಹೈಯರ್ ದ ನಾಟ್, ದ ಸ್ವೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸೌಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸೊ ಆ ತರ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ loudest in the pind, but it grows softer and softer as we ascend higher. If one concentrates one's attention over these sounds or on their rhythmic rise and pitch, he develops only the siddhis or the miracle working capability. The sound at all the 5 points, though slightly different, is very much similar to each other. It is known as the wisdom of the 5 fires or the Panchagni Vidya, over which Ravana had full control. But friends, my purpose is not to make one a demon, so I keep them unrevealed. Let anyone who likes to do so try for himself. The vibrations at the point are such as to make one feel the echo of the sound here. They grow louder and low with the change in the condition. So the wisdom of the 5 fires. The 5 fires, 5 elements, earth, fire, water, air and Akash, are closely related with the 5 points of the Pind Pradesh, which are located in the human frame in the region of the chest. Mastery over these points
means commands over the fires or the powers of the elements related to them. All the material fires forces are directly or indirectly connected with the power of the elements. Thus, a yogi, having gained mastery over these 5 points, secures command over the elements and can utilize their power for every genuine purpose. So, cool and soothing, peculiar condition. Movement ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ both clockwise and anti-clockwise. That is the reason why they keep changing their mood from laughter to weeping. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ತರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಬರೋ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೂದಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸೂದಿಂಗ್. ಫೈರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫೈರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಫೈರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೀನ್ ಪವರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈರ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪಂಚ ಅಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತ ಆಗಿತ್ತು, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವತಾರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮ. ರಾಮ ಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪವರ್ಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ಪವರ್ ಕೊಡು ಈ ಪವರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ. ದೇವರೆಲ್ರಿಗೂ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪವರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇರಪ್ಪ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವತಾರ ಎತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗದು. ಆಯ್ತಾ? It's like Shiva giving power and Vishnu coming and taking those powers. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಿವ ಗಿವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಡೌಟು, ಏನ್ ಡೌಟ್? ಶಿವನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಡೌಟು. ಅಲ್ಲ, ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇವಾಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾಕಿತ್ತು ಅದು? ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ SNP3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ 3 powers, ಬೈ ದೇರ್ ಪವರ್. They are overriding the power of God, they are overriding the power of master, they are overriding the power of nature. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸೋಷ್ಟು ಪವರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೇಚರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಪವರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಲ್ ಪವರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಥಾಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಗದೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್. ಆಯ್ತಾ?
ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಣ ವಿತ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. They are empowering the Bana and giving a direction to the Bana to go and do what it's supposed to do. ಸೊ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ಪವರ್ನ ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗುರಿ ಬಿಡಬೇಕೋ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ಗನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬುಲೆಟ್ ಗೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್? ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಟು ದಟ್ ಫೋಕಸ್, ಅಟೆನ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡು ಬೇಕು, ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಗುರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಗೋಲ್ ಬೇಕು, ಗುರಿ ಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಥಾಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ವೋ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಮೂರು ಬೇಕು, ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ ವಿತ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣನು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಗನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಶತ್ರುಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಥಾಟ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ದಾರನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಥಾಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಗೋಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಗನ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾ ಗನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾ ಗನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When I give you the example of the gun, it's so much easy to understand. But when I give the example of what they show in the serials, holding the bana and then mantra ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಟು ದ ಬಾಣ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸರಿನಾ? ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಶೋ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. That's all it is. You have to use some concrete things to show what the power that you have gained. ಅದಕ್ಕೆ ಗದೆ ತೋರಿಸೋರು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತೋರಿಸೋರು ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಥಾಟ್ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇರಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹತ್ರ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಸರ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿ ದ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ನೌ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So it is the thought power that was actually being used for the fight. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಥಾಟ್ ಪವರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಪಿಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಘೋಷಿತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಹೋಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಪವರ್.
ನಾವು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ then all things will happen according to nature. We don't have our individual will then. Everything happens according to nature. But from the thought power up to reaching the divine will, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಹಾಕಾಲ ಚಕ್ರ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಬರೀತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ powers that can be used with the application of the thought. ನಮ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಯಾಕೋ ಪವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತಿತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತ ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ಅವೇರ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪವರ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವಿರಿ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಪವರ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪವರ್ ನಿಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್. ಯು ನೋ ವೆನ್ ದೇ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪವರ್? once you have reached a certain stage where the power will not have any impact on your journey. So power use ಮಾಡಿದ್ರೆ I think again samskaras can happen ಅಲ್ಲ. Again ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಲಾಜಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಲಾರೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ಅವೇರ್. ಒಂದು, when you have reached that stage of spirituality where making you aware of the power has no further impact in your spiritual journey. In other words, you are not going to go away from the journey. The journey will continue ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಖಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the nature wants some work to occur through you, then nature will make you aware of the power. If you become a conduit for nature's work, then you will be made aware of the power. Under those 2 conditions, you will get awareness of the power. ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್, ನೀವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಹನುಮಾನ್. ಹೌದು, ಹನುಮಾನ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. 8 ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದ, ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಓದಿದ್ರ? ಪ್ರವೀಣ್ ಪವರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಓದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಯ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ SNP3 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. SNP3 ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಗೋಪಾಲ್. ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಆರ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅನಿಮ, ಮಹಿಮ, ಲಗಿಮ, ಗರಿಮ, ಈಶತ್ವ, ವಶತ್ವ, ಪ್ರಾಕಾಪ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಇದೆ. ಲಘಿಮ, ಗರಿಮ, ಅನಿಮ, ಮಹಿಮ, ಈಶತ್ವ, ವಶತ್ವ,
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಏತ್ ಒನ್. ಸೊ 8 ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಭೀಮನಿಗಿತ್ತು, ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗಿತ್ತು, ಆಂಜನೇಯಂಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 24 ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. 24 ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್, ಈ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ರೈಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸಿದ್ಧರ ಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭುವರ್ ಲೋಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಭುವರ್ ಲೋಕ ಇಸ್ ಸಿದ್ಧರ ಲೋಕ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಭುವರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬರಯ್ಯ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಿದ್ಧಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಭುವರ್ ಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸುವಹ ಲೋಕ. ಸುವಹ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸುವಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇವಲೋಕ ಅಂತ. ಸೊ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಭುವರ್ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಭುವರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದ ಲೈಕ್ ಸೋಫಾ ಆದಿತ್ಯ ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಅವನಿನ್ನು ಅನಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ತಲುಪಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. So far all the lokas you mentioned seem to be in progression of the Gayatri mantra. So is there a Maha Tapa, there's a Japa, Satya? ಜಪ ಲೋಕ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ತಪಲೋಕ ಇದೆ. ನೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವ ಸ್ವಹ. ಅದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಂ ನೋ ಸಾರಿ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಓಂ ಭೂಹು, ಓಂ ಭುವಃ, ಓಂ ಸ್ವಃ, ಓಂ ಮಹಃ, ಓಂ ಜನಃ, ಓಂ ತಪಃ, ಓಂ ಸತ್ಯಂ. ಒಟ್ಟು 7 ಲೋಕ. ಸೊ ಓಂ ಭೂಹು ಭೂಲೋಕ, ಭುವ ಅಂದ್ರೆ ಭುವರ್ ಲೋಕ, ಸುವಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ, ಮಹಃ ಅಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಲೋಕ, ಓಂ ತಪಃ ಅಂದ್ರೆ ತಪೋಲೋಕ, ಓಂ ಭೂರ್ಹು ಭುವ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ಲೋಕ, ಜನಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ 5ನೇದು. ತಪಃ ಅಂದ್ರೆ ತಪೋಲೋಕ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ. ಸೊ 7th one is the Brahmaloka or the Satyaloka. It's also called as Satyaloka. And so why are we happy with the Suvaloka? Suvalokadalli there is no birth and death. Okay. You always have happiness, that's all. You are in a state of happiness. So that is not what we are aspiring for in our system. Oh, it's not the aspiration, but no. That is liberation ಅಷ್ಟೇ. ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಬರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಹೆವನ್ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಲೋಕ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮಾಯಾ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದೇವಲೋಕ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ you will get even finer and finer lokas which are far more superior and subtle than the Devaloka. I see. So the highest is Brahmaloka. Satyaloka anta en karitala, Brahmaloka is the highest. That we don't actually aspire for that loka there. We are actually looking to go and establish ourselves in reality, which is way beyond Brahmaloka also. I see. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. Brahmaloka is also a manifestation of a creation at a certain level. So we go beyond
Dvaita, Advaita, all of those things to reach reality. So that Brahma, that reality is far above the Brahmaloka. ಸರಿ. ಇದು ಕೆ.ಸಿ. ವರದಾಚಾರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು he used to compare all the lokas with the what do you say our spiritual points. ಸರಿ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್? ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಮೈಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಅಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಭ್ಯಾಸಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. As and when you go through any particular chakra, the energy of the chakra is released. And you utilize that energy for your onward journey. That's what you do in our system. We don't aspire for any powers at all. No, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಹೌ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್? ಆತರ ಪವರ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಗಿವ್ ದಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪುರಾಣಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ caught hold of the powers without actually focusing on the heart, which is necessary to modulate the power. ಏನಾದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಸಂಬಡಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಪವರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ದ ಗ್ರಾಸರ್ ಈಗೋ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. So the power, rather than actually enabling them to go towards a spiritual journey to become a better individual, the power corrupts them. So the ego becomes even more stronger, and actually it is the ego eventually that destroys them. ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಸ್ಟೋರಿ ಓದು, ಅವ್ರ ಪವರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸೊಟ್ಟಗಾಗತ್ತೆ, and that will actually necessitate their destruction by nature. That is all right. Every story of every Rakshasa is just nothing but simple template. Before power, they are all right. Once they get power, their buddhi starts becoming crooked. Their ego proliferates. Then the nature requires their end to be done. That's all the whole story is. ನೀ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಥೆನ ಓದು, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸರಿನಾ? In other words, when we gain power without working on modulating the ego, that power that actually we have got actually destroys us. Suppose we gain power after modulating the Maya and the ego, the power that we gain actually becomes an aid in our spiritual journey. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾನೋ? ಇಲ್ಲ SMP3 ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So if you don't go out of Maya, if you are aligned with the grosser levels of ego, if you gain power, that actually destroys you. But if you gain power in the context of having grown out of Maya and having crossed some levels of ego to a finer states of ego, then that power actually is an aid for your higher evolution. So now heart ಮೇಲೆ meditate ಮಾಡಿದಾಗ we are actually first trying to get out of the Maya region. We are trying to get out of the grosser levels of the ego, so that even when we gain powers at the higher level, we don't get corrupted. The chance of corruption is very much decreased. So basically, Babuji ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, he created a system where there are lots of checks and balances, so that people do not lose track of spiritual journey. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? He created a system there are lots of checks and balances, and people don't lose track of it. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪವರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ.
ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸಿ ಯು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಆದಿತ್ಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿಂಗಪುರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾ, ಆದಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. How did you know? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. Sorry, I really didn't want to distract. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಪಾಪ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಶ್ವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂದು ತಿಂತೀಯ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟಾಯ್ಲ್, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. PhD ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಟಾಯ್ಲ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಶುರು. ಈ PhD ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು. Correct. That's why I wanted to talk to you at some point. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, PhD is a toil to put a foil over the boil of the mind. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕೆಟ್ಕೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ PhD ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಫಾಯಿಲ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯಿಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ನೀನು PhD ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀನು ಟಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಇರ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಏನೋ ತುಂಬಾ ಹತ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ? Yeah, I was homesick. ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, why I could just be at home, ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡು, ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ವರುಣ್ ಅಂತೂ ಅವ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಯು ರೋಮ್ ಎನಿವೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಎನಿವೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವರುಣ್. ಆಯ್ತಾ? ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ಇವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಸೊ 6th ನಾಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ meditating for the sake of power versus meditating for the sake of spiritual journey. There are two different things altogether. Same. Brother, one point. If the Pinda Pradesha is cleaned, and as in ನೀನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು. all the points in Pinda Pradesha are flowered, and they have now reached 6th or 7th point. Liberation agide. They would not want to use power in a wrong way. Is that so, or they would still use it? ಇಲ್ಲ, 6th 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as the ego is concerned. Entire mind region is nothing but 11 circles of ego. ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ pretty easy. But mastering the mind region requires lot of sensitivity. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗೋ ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ತಲೆ ಎತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. Ego refine ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The more ego it is refined, the more powerful it is. It can raise its hood at any time. So the challenge is actually in the mind region where we have to cross. So even in the mind region, if you become aware of the power, since the ego still is remaining to be worked out, you can still always get corrupted by the ego and the power. See, ego plus power coming together is a recipe for disaster. As simple as that. Ego plus power. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಂಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾನು ಬುಳಿಕ್ಸೇ ಹೋಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ America great again. He'll make America great again. ಅಲ್ಲ, ಮಾಗ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಬಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್, ಮಾಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್.
ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರನ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Less power. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗೋ ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸರಿನಾ. ತುಂಬಾ ಪವರ್ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಸರಿನಾ. ಒಂದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪವರ್ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಹಾರ್ಟಿಲಿ ಲಾಫ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪವರು ಯಾವ್ದು ಲವಲೇಶ ಗಂಧವೂ ಇರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ಈಗೋ, ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗೋ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಬಟ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಈಗೋ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪವರ್. They will get bogged down by the power. Difference is, a person with ego plus power, the power controls the person. A person who has power minus the ego, the person controls the power. That's the difference. ಸರಿನಾ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಇವತ್ತು. ನಾವು ಟ್ರಂಪನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತು, 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ now we move on to the supra material sphere called as the Brahmanda Mandal. It is now the 6th knot where from the supramental sphere begins. It may not be out of place here to mention that one who after passing through the Pinda Pradesh has stepped into the Brahmanda Mandal shall not return to this earth for rebirth. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, shall not return to this earth for rebirth. Now it doesn't mean to say that you will not be born in other lokas. You will not come back to earth ಅಷ್ಟೇ, and that is liberation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಜನ ಲಿಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀರ, ಸರಿ. ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ. That also true. But question, they still have a choice, Allah. They can come back if they want. Yeah. See, the choice is always there. Choice is one mechanism which is always there in nature till the center. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ನೇಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯನೂ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಕಾರ್ಯನೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಸೊ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲುವನ್ನ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲುವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ. ಸೊ ನಿನ್ ಕೆಲಸನೂ ಆಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು 8th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 8th ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 8th ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜರ್ನಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು 8th ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೀದಾ 12th ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ನೇಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಆಯ್ತು, ಆ ಥರ Maybe ಆಯ್ತು. for that loka, it might just be a month time, Allah. ನೀ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. Sorry. ಆ ಲೋಕದಿಂದ it might be very less time for them actually. It's like a blip probably, or ಹೌದು, week time. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ತರ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ 1 ಡೇ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 100 ವರ್ಷ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ 100 ದಿವಸ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು. It's a very short period. Within a short period, you can actually make lot of progress. Otherwise, moving from one point to another point take thousands of years. In fact, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೀ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 45 years. ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 45 years. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 45 into 5 225 years. ಸರಿನಾ? ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 225 into 5 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? 1025. 1025 ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? 205 ಅಂದ್ರಲ್ಲ. 1275. ಹಾ 1275. 1275 ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? 225. 205 ಅಂದ್ರಲ್ಲ. 225 into 5 ಎಷ್ಟು? 225 into 5 125. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ 1200 into 5 25 into 5 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ? 1125. ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1025 into 25 into 5 ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? 5625. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ಆ ತಲಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5625 years into 5 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು. ಬರೀ ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ದಾಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ into 5 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು? ಅದ್ರ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವತಿ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೊಯ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಆರಾಮಾಗಿ, ಅಲ್ವಾ? We actually don't realize all these things. You will realize all these things after you leave the body. ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ ನಾನು ಅಂತ. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬಾರ್ಗೇನ್. 1 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಎನಿವೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 ಪೈಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ನಮ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ $1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು $1 million ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಅನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಬಾರ್ನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್. The forms of experience is now changed and the effect of matter now thins away considerably. ಸರಿನಾ? ಪದಾರ್ಥ ಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಭಾವ, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಸಟಲ್. ಸರಿನಾ? From this point of view, we now proceed either by the usual course stated previously, or if available, by the help and support of a worthy guide who does not detain one longer there than it's absolutely necessary, but helps him on to the next thought after creating in him the condition of the previous points. Those who proceed independently also get up to it through the usual process of merging and identicality, but the result often is that they are attracted by its charming effect and do not feel like going up towards the next stage. There is sufficient light in this knot. Light andre lightness alla. You actually see the light. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಗ್ಲೋ ದೇರ್. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಐ ಥಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್?
That is what his answer will be. He doesn't recognize the importance of seeing that Belku. Seeing that Belku means he's already been liberated in the past life. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. He was already liberated. He came down for the nature's work and then he went to the highest level from there. So Vivekananda got a good bargain from nature. They can all strive to get that bargain. Sarina. So there is sufficient light at this knot, but with a slight tinge of haziness. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ತರ ಲೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. When we attain identicality, the haziness melts away and the light alone remains. This point is also the distributor of power coming down from above. It also supplies the power to the pind, desh or the material sphere. So ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ power distribute ಮಾಡುತ್ತೆ. That's the main function of the sixth point. ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಂಡ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಪಿಂಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಡೌನ್ ಟು ದ ಪಿಂಡ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? So sixth knot is again light yellow color. First point yellow color ಇದೆಯಲ್ಲ, sixth point is yellow color, but it's lighter. First point is bright, this is light. You will also see light with haziness. Sixth point, you will feel the flow of the power. Other thing that you will see is that materiality melts away. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ we don't see anything as like we used to see before as objects. We feel that there is something behind the object, there is something subtle behind the object, and we tend to perceive that subtle thing behind the object. Right? We don't look at the object as object. Something else will be perceived by our feeling, because now we are in the realm of the feeling. Pinda Pradesh is the realm of the thought mainly. Sixth point in the 10th point is the realm of the feeling. So our feeling becomes more finer and finer. Other thing that happens is ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನದು ಬರೀ ಇದೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? So these are the two things that you change as you come into ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಸೊ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 9:56 ಆಯಿತು. ಇದೊಂಚೂರು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೆವೆಂತ್ ನಾಟು ಒಂಚೂರು ಸೆವೆಂತ್ ನಾಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತೇನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆವೆಂತ್ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸುಪ್ರಾಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದೇಶ್. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲ, 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೀಜನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ವಿರಾಟ್. What to say of its grandeur? May God help everyone to get up to this so that the happy prospects of further progress be open to him. Here the feeling of holiness and piety is predominant, but still the effect of matter breathes. So matter is ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, but ಆದರೆ there is whatever you deal with ಅಲ್ಲ, everything you see as very holy and piety. ಸರಿ, holy and revered. revered ಅಂದ್ರೆ respectful, ಆ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? The power of the atom, which was utilized in the war of Mahabharata, is immensely great. The powerful electric energy which a yogi must have full control over is abundant at this point, and almost every Indian yogi did possess it to the great extent. Perhaps there might hardly be one among the ancient sages of India who might not have been devoid of this great power. It is so charmingly attractive that after an abhyasi comes here to a stop at it, and further progress gets arrested, because they become attracted to the power, electric power at this particular point. Yet the condition, though seemingly marvelous, is to, in respect to the yoga, but a toy for the child to play with. ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಗು ನಾಟಿಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆಟ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದಂಗೆ ಮಗುವಿಗೆ. ಆ ಥರ ಆ ಪವರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬಾಬುಜಿ.
The power had grown abnormally great in Rushi Durvasa, and it had become linked with Rudra Shakti, the center from where the faculty of upsetting others to the extent of tears is predominant. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋರು. ಆಯ್ತಾ? That was because he was aligned to this Rudra Shakti. Yet India holds saints in such great esteem that even Durvasa was accepted as an incarnation of Rudra. I do not want to comment upon the actual position of Durvasa in the spiritual field or how far he was successful in achieving his object of life in view of such adverse developments. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ದೂರ್ವಾಸಂದು ದಾಟಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ದೂರ್ವಾಸನ್ ದಾಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣಂತ. ಸರಿನಾ? 9:15 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 5-10 minutes ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ tomorrow. Tomorrow I'll message the timing. We'll continue at that time. Okay? ಸರಿ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? 5th ಪಾಯಿಂಟ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಅಯ್ಯ, ಆ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡು, ನಂಗೆ ಈ ಪಂಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪವರ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆದಿತ್ಯ ತಿಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ? ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಇಫ್ ಐ ಲಿವ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್. ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. It's 11:30. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಪಾಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋಪ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯು ಕೋರ್ಸ್. ಬಾಯ್ ದೆನ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. Very much. Good night. ಏನಪ್ಪ? ಸೊ ದುರ್ವಾಸ ಮೇಲೆ 3 ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಸೊ ದುರ್ವಾಸ ಮೇಲೆ 3 ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. So it really looks like, from what it's seen, it was not a good result in the end. After he could not achieve his goal. Durvasa became charmed by the power that was there in the 7th point and got stuck there. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹೋಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರವೀಣ್? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಿಂತ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಳಿಗೆ ತಿಂತ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ engrossed in that ಹೋಳಿಗೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? Exactly the same thing occurs. If you get engrossed in a condition at a particular point, you become full of that particular point. You tend to over-absorb. Over-absorb ಆಗದಿರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. Guru will see you that you have had enough of the conditions of a particular point, will push you onwards to the next point. That's the job of the Guru. Otherwise, you observe the conditions of that particular point and you become intoxicated with that particular condition of the point. Once you become intoxicated, you don't feel like moving around. You don't feel like moving. Alcohol channa kudibit intoxicate agbitre, do they feel like getting up and moving around? They would want to just sit at one place. That's all. Whether it's alcohol or drug or the power at a particular point or the conditions at a particular point, the effect of intoxication is still the same. You just become motionless. You don't feel like moving. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ. Durvasa absorbed power to such an extent that he could not digest the power. So the moment he opened his mouth, the power used to just gush out of his mouth. To the extent that anybody who receives that power, they will go into tears because they cannot tolerate that power.
So they would immediately cry. And the second thing that he was arousing in people was that he would actually make them immediately fearful. He had such a bad reputation of giving shapas to everyone that everyone used to tremble if Durvasa is coming. And that was because he had no control over the power that he had absorbed in the seventh point. Aita. One, he became intoxicated. Secondly, he did not have a guru who could actually extricate him from the seventh point and make him move forward to the eighth. ಆ ಥರ ಗುರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಪವರಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುರು. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲೂ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ರೇಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. These are the actual real learnings. Because if you read the book, you will just read the book like any other literature. You will not get any clarity on what is it and how does it actually relate to your journey, what you should be aware of. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಗೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. And that is the difference. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದುರ್ವಾಸನ ತರ ಪವರ್ ಹೀರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಹೆಬ್ಬೆಡ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುರ್ವಾಸನ ತರ ಪವರ್ ಹೀರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ.